शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का यह सत्संग ऐसी सहजो बाई दे एक शब्द तो शुरू करांगे। सहजो बाई एक औरत फकीर हुई है या औरत संत हुई है जिन्होंने बंदगी करके सिमरन करके उस मंजिल को हासिल किया जिसनों परमानंद परमात्मा प्रभु कहा जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो साड़ियाँ सारिया रूहां की मंजिल ही वो परमात्मा है, वो परमानंद है, वो प्रभु है। और जब तक इस आत्मा को यदि मंजिल नहीं मिलती उदों तक ये आत्मा का जोड़ा सफ़र है ना ये जारी रहता है। ताही तो गुरुआं ने भी ये दसिया है, रहबरां ने भी ये दसिया है कि अगर ये जन्म उहदे लेखे ना लगा तो फिर तैनूं होर अनेकां जन्म फिर लैने पैणगे। क्योंकि लखां जन्म तू जगते पाए, बहुत बार तू दुनिया ते आ चुका है, कई जन्म भे कीट पतंगा। असीं सुणदे हां कि अलग अलग रूप दे विच कबीर साहब कहते कि लखां जन्म तू जगते पाए लिया ना हर का नाम, कहे कबीर जे जन्म मिला तो आ साहिब के काम। कि बहुत बार तू जीवन लिया है, एक जन्म नहीं है तेरा, तैनूं कई जीवन मिलते हैं, कई जन्म मिलते हैं। पर अगर तू उस प्रभु की बंदगी नहीं करता, उसका सिमरन नहीं करता तो फिर तैनूं वो बार बार आना पैंदा है, मरना पैंदा है, फिर जमना पैंदा है। इसलिए कहते जम जम मरे, मरे फिर जमे। इसलिए जरा समझना। और यही चीज़ गुरु भी इशारा कर रहे हैं कि तू कभी कीट बनिया, कभी पतंगा बनिया, कभी मच्छी बनिया, कभी हाथी बनिया, कभी पेड़, कभी पौधे, पता नहीं किन्ने के जन्म तेरे हो चुके हैं। अगर ये जन्म तेनों मिलया है तो फिर कुछ ऐसा कर कि तेरी जिंदगी, तेरा जीवन सफल हो जाए। ये तेरे जीवन च वो परमानंद की तेनों प्राप्ति हो जाए जिस आनंद को प्राप्त करने वास्ते तेनों ये देही मिली है। सो इत्थे सहजो बाई की गल कर रहे थे असीं कि सहजो बाई जिन्होंने बड़ी मेहनत की, अपने सतगुरु नाल बड़ा प्रेम किया और प्रेम करदियां करदियां सिमरन करदियां करदियां उस मंजिल में पहुँचे। और फिर उस मंजिल ते पहुँच के उन्होंने जुबान तो कुछ ऐसे शब्द, ऐसे श्लोक उच्चारण होए कि अगर इंसान उन्होंने प्रेम के नाल सुने और उन्होंने समझने की कोशिश करे तो उन्होंने शब्दों के अंदर बहुत गहरे इशारे हैं कि उन्होंने समझ के इंसान अपने जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन च छुपे हुए उस धन को प्राप्त कर सकता है जिन्हों राम धन कहा जाता है, जिन्हों परमानंद रूपी धन कहा जाता है। हुण इस शब्द के अंदर भी, क्योंकि वैसे तो सहज प्रकाश के अंदर कई शब्द है सहजो बाई दे, पर इत्थे असीं एक शब्द, क्योंकि जिस दे विच वो दस रही है सहजो बाई, वो दस रहे हैं कि अगर असीं प्रभु दीयां रहमतां दा आनंद मानना चाहते हैं, परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहते हैं, तो असीं उहदीयां रहमतां नूं किस तरह हासिल कर सकते हैं, या असीं उस परमात्मा के घर में दाखिल किदां हो सकते हैं। क्योंकि जब तक असीं उहदे अंदर दाखिल नहीं होवांगे उदों तक उहदी रहमत नूं असीं प्राप्त ही नहीं कर सकते। समझदे हो अपने? क्योंकि किसी चीज़ को हासिल करने वास्ते जिथे वो चीज़ है उत्थे तक पहुँचना भी बंदे नूं पैंदा है। तो जे बंदा उत्थे तक पहुँचा ही नहीं, रास्ते 'च भटकदा रह गया, तो फिर उसनूं वो चीज़ मिल ही नहीं सकती जो चीज़ उस दर ते है जिथे पहुँच के उन्होंने हासिल हो सकती सी। इसलिए समझना, हुण अज तुसीं मालिक के दरबार तक पहुँच गए हो, अंदर बैठे हो तो सत्संग का आनंद लै रहे हो। पर जे कोई दरबार तक पहुँचे नहीं, रास्ते 'च बैठा रहे तो फिर उन्हें आनंद लै लेना जो तुसीं इस वेले ये लै रहे हो। इसी तरह सहजो ने अपने शब्दों के अंदर ये दसिया है कि जे तू प्रभु के घर तक पहुँचना चाहता है, उहदे घर का आनंद लेना चाहता है, अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहता है, तो फिर तू किस तरह उहदे घर तक पहुँच सकता है। वो एक मिसाल दे रहे, किहड़ी मिसाल दे रहे अपने शब्द के अंदर, जरा गौर करना। सहज प्रकाश के अंदर लिखिया है, ये शब्द के अंदर आया है कि नन्ही चिऊटी भवन में, नन्ही चिऊटी भवन में जहां तहां रस लेही। जरा समझना, चिऊटी समझते हो ना तुसीं? चिऊटी किहनूं कहा जाता है? कीड़ी नूं। समझना जरा। और शायद उन्होंने इंग्लिश में एंट भी कहा जाता है।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਉਂਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ कि नन्ही च्यूंटी भवन में जहां तहां रस लेही, सहजो कुंजर अति बड़ो बांध द्वार पर देही। जरा ध्यान देने वाली गल है। हुण वो दसदे है कि एक नन्ही च्यूंटी, एक छोटी जी कीड़ी, वो पूरे भवन दे विच, समझ लो एक राजे का महल है, इनू इदां समझ लीए कि एक राजे का महल है। हुण उस राजे के महल के अंदर तरह तरह के पकवान है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਖੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਗੁੜ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਕਵਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਕਿਚਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਥੀ ਉਹ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਆਣੇ ਦਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਚੀਟੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਕੁੰਜਰ ਅਤੀ ਬੜੋ ਬਾਂਧ ਦੁਆਰ ਪਰ ਦੇਹੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਉਂਟੀ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੌੜਾਓ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਕਿ ਚਿਉਂਟੀ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਮਝੇ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਆ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ, ਤਾਕਤਵਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਂਟਰੀ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਉਂਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਿਉਂਟੀ ਮਤਲਬ ਨੰਨੀ ਚਿਉਂਟੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਨੀ ਚਿਉਂਟੀ ਭਵਨ ਮੇਂ जहां तहां रस लेही। एक नन्ही चिऊटी, छोटी जी चिऊटी, छोटी जी कीड़ी,
ਉਹ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਿਜੋ ਕੁੰਜਰ ਅਤੀ ਵੜੋ ਬਾਂਧ ਦੁਆਰ ਪਰ ਦੇਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਾਉਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੈਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਦਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਨਾ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਦੇਖੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡੀਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਐਫਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਧਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੀ। ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਬੜਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ, ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਯਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੰਦਾ 2-2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਮਦੀਨੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਖਾਧਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੌੜ ਕੇ। ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ, ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ हज़रत उमर ने बड़ी प्यारी गल कही। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।